ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार, यही है सच्ची गीता का सार। तो बाबा बोलছেন गीतार सार हलो नष्ट महा स्मृति लब्धा, माने बाबा के याद करे देह रखा। प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खूब सहज पुरुषार्थ की होबे बाच्चादेर। उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। बाप आज के की बोलছেন एकदम चुप থাকবে। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का बरसा ले लेंगे, चुप रहने से ही बाप का बरसा ले लेंगे। बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। सृष्टि चक्र को फिराना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आयु बड़ी होगी, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ, यही है सहज पुरुषार्थ। तो बाबा बोलছেন चुप থাকবো আর বাবাকে याद করবো আর সৃষ্টি চক্র ঘোরাতে থাক। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर, हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफी, তাই না? বাবা কাল পরশু বললো না, সব রোলগুলো পার করে, দেবী দেবতার রোল, রাজা মহারাজার রোল, সব রোল পার করে এখন আমরা সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ রোল এখন বাবার কাছে পড়াশোনা করছি। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। गीता ज्ञानेर एपिसोड चलছে, পড়াশোনা চলছে, কিন্তু পড়ানেওয়ালা टीचर কে আছে? श्री कृष्ण नय, से होच्छे शिव बाबा। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। बाबा बोलছে এটা পড়াশোনা করারও জায়গা, আবার এটা হলো যজ্ঞকুণ্ড। এখানে শুধু পড়বো না, যা পড়লাম পড়ার পরে আবার কিছু स्वाहा করতে হবে, তাই না? শুধু এই কান থেকে শুনলাম, কীর্তন করলাম, কীর্তিগান করলাম, বাড়ি চলে গেলাম, সেরকম না। যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়, তাই না? রোজ যেন কিছু আহুতি পড়ে, ভিতরের কোনো নোংরা। तो बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते, बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको याद करना है।
गीता भल पढ़ते आए, परंतु रचयिता और रचना को न जानने कारण नेति नेति करते आए। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें, তাই না? যারা গীতা পড়ে ওরা অপেক্ষা করছে এত ধর্মগ্লানি হয়ে গেল, ভগবান রূপে কৃষ্ণ কখন আসবে, তাই না? কিন্তু ধর্মগ্লানি তো শেষের দিকে চলে আসছে, তো ভগবান উপরে চুপ বসে থাকবে? সে এসেও গেল, কাজও শেষের দিকে। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवानुवाच। बाबा बोलছেন সব দিকে লিখে দাও, গীতা জ্ঞানদাতা পরম সদ্গুরু শিব বাবা। এই চারটেখানি কথা কেউ এত সাহস করে গুরু কেউ বলতে পারবে যে তুমি লিখে দাও গীতা জ্ঞানদাতা আমি, তাই না? তো সাহস তো এক ভগবানেরই হবে, না হলে সারা দুনিয়া যাকে ভগবান বলে মনে করে গীতা জ্ঞানদাতা শ্রীকৃষ্ণ, তাকে চ্যালেঞ্জ করে শিব বাবা বলছে যে লেখো গীতা জ্ঞানদাতা শিব বাবা পরম সদ্গুরু শিব বাবা, তো এই তো সাধারণ কথা না, তাই না? यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण, তাই না? বাবা বলেছিল না একবার, যেদিন গীতার জ্ঞানদাতা কে আছে সবাইকে বুঝাতে পারবে, সবাই বুঝে যাবে, সেদিন প্রত্যক্ষতা হবে। तो बाबा बोलছেন ओपिनियन भी इसी पर लिखाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। পারবো বোঝাতে? গীতা জ্ঞানদাতা শিব বাবা বোঝাতে পারবো? আছে দম আছে? আছে? হ্যাঁ, तो बाबा बोलছেন हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फल, हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन अब डीटी डिनाइस्टी 100% प्यूरिटी पीस प्रस्परिटी की स्थापना होती है। तो बाबार काज कन्स्ट्रक्शनेर काज, स्थापनार काज, তাই না? তো কি স্থাপনা করবেন? ডিটি ডিনাইস্টি, মানে দেবী দেবতাদের ধর্মের বংশধরগুলোকে ভগবান তৈরি করবেন। तो प्यूरिटी पीस प्रस्परिटी की स्थापना होती है, फिर आधा कल्प बाद फल होता है। तो बाबा एसे प्यूरिटी पवित्रता पीस शांति और प्रस्परिटी सम्पत्ति स्थापना करे जाबेन, दुटो जुग धरे चलबे, तारपरे धीरे 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 आबार फल होबे। डेविल डिनाइस्टी का फल राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है। फल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है, तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। तो जा भगवान बुझिएছিল, যা স্থাপনা করেছিল সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতা সম্পত্তি সুখ শান্তি সব একদম নিচে নামতে 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 যখন জিরো হয়ে যাবে, আর কিছু থাকবে না দুনিয়াতে, সুখ শান্তি সম্পত্তি কিছু থাকবে না, তখন কি হবে? এত নামার পরে ডিস্ট্রাকশন হবে, তাই না? বিনাশ হবে। তাহলে ভাবুন বিনাশের সময় কেমন দৃশ্য হবে। কারোর কাছে সুখ শান্তি সম্পত্তি কিচ্ছু থাকবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। বাচ্চাগুলো আত্মা মনে করে বসে আছি তো। বাচ্চা তো বাবা তো আত্মাকেই দেখে পড়াচ্ছে। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। तो एक बार चेक करे नेब देहेर विस्तारे बुद्धि आछे नाकि बुद्धि ज्योतिर्मय आत्माते आछे। बुद्धि की भावछे, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है, ताई ना? शरीर थेके आत्मा बेरोलो
আর আত্মার বোধ হয়ে যায় যে আমি তো আত্মাই ছিলাম, তাই না? আমার তো সম্বন্ধী কেউ ছিল না, তাই না? এই জিনিসটাকে যাতে ও মেনে নিতে পারে, বুঝতে পারে, এই জন্যেই তো 13 দিনের প্রথা থাকে না। তো बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। তো যেটা শরীর ছাড়ার পরে 13 দিনে দুঃখ পেয়ে বুঝতে হবে যে আমি আত্মা, আমার কেউ সম্বন্ধী ছিল না, সব দেহের রিস্তা নাতা ছিল। এটা কষ্ট পেয়ে আত্মাকে বুঝতে হয় 13 দিনে। যখন ব্রাহ্মণ বসে শ্রাদ্ধ শান্তি করে শোনাবে, তাকে রিয়েলাইজ করাবে, তো বাবা বলছেন এটা তুমি আগে থেকে বুঝে যাও, তাই না? যে সত্যিকারে আমি আত্মাই আছি, আমি রোল প্লে করছি, সত্যিকারে সব দেহের নাতারিস্তা। যেদিন দেহ শেষ হয়ে যাবে সেদিন দেহের সম্বন্ধীও শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তারপরে যদি বাড়ি ফিরো তাহলে দেহের সম্বন্ধী কী করবে? হ্যাঁ, ওঝা ডেকে ঝাড়ু পিটা করাবে, বলবে বেরো, এটা তোমার বাড়িও না, হ্যাঁ গেছো গেছো ব্যাস, আর ফিরে তাকাবে না। ওই জন্যে দুনিয়াতে প্রথা আছে না, ফিরে তাকাতে নেই। তো কোথায় বেরোবে তো বেরোবে, ব্যাস ফিরে তাকালে অসুবিধা, আর সেখানে জায়গা নেই, তাই না? তো সেই কথাটা বাবা আগে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। तो अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापिस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, परंतु सुख कब है दुख कब है यह नहीं समझते, তাই না? দুঃখে সবাই ভগবানকে ডাকে, সুখে কেউ ডাকে না। কিন্তু বাবা বলছেন যদি সুখের মধ্যেও ভগবানকে ডাকতে পারি তাহলে দুঃখ জীবনে আসবেই না। हमारी सब बातें हैं गुप्त, हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, শিব বাবা কি শক্তি সেনা है। কি আছি আমরা? বাবার সেনা আছি। বাবা বলে না বাদর সেনা, আর তার সঙ্গে বাবা বলছে শক্তি সেনা আছো। इनका अर्थ भी कोई समझ न सके, देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, তাই না? সব পাড়া পাড়াতে পুজো হয় দেবীদের, দেবতাদের। বাবা বলছেন থোড়ি না একটা দেবীর পুজো সব পাড়াতে হবে, সেই পাড়াতে সেই দেবীরই পুজো হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো একটা দেবী দেবতা ছিল না, সেই পাড়ার যে উদ্ধার করেছিল তার পুজো সেখানেই হচ্ছে, তাই না? तो देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। যাকে পুজো দিচ্ছি সে এই মুহূর্তে কোথায় থাকবে, তার কন্ট্যাক্ট কি, কি করে তার সঙ্গে দেখা করা যাবে, কি করে তার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে, সেটাও জেনে থাকা চাই। তার বায়োগ্রাফি, তার অ্যাড্রেস, তার ঠিকানা, তার কন্ট্যাক্ট নম্বর। বাবা বলছেন যদি এইগুলো নেই আর আমি শুধু ছবি পুজো করছি, অমিতাভ বচ্চন বসে আছে কোথায়, কেউ বাড়ি বসে শুধু অমিতাভ বচ্চনের ছবি রেখে ভালোবেসে যাচ্ছে, হবে? সে কিছু পাচ্ছে নাকি সে কোনো সাড়া দেবে, তাই না? তো ব্যাপারটা তো তাই হয়ে গেল না। तो ऊंचे ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए, তাই না? সব জায়গায় শিব বাবার পুজো। তো শিব বাবার পুজো যে সব জায়গায় হচ্ছে, কোথায় পাপকোটেশ্বর, কোথায় অমরনাথ, কোথায় কি। তো বাবা বলছেন শিব তো একটাই, তো নানান জায়গায় নানান শিবের নাম, এত পুজো, কার ইয়াদগার এগুলো, কার ইয়াদগার? অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে শিবের বাচ্চাদের ইয়াদগার, তাই না? কোথায় বাবা কোন বাচ্চাকে দিয়ে কি কাজ করিয়েছে, কোথায় ববুল মতন কাঁটাকে ফুল বানিয়েছে, তাই না? কোথায় মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করনেওয়ালা বাচ্চাকে মৃত্যুর উপরে বিজয়ী বানিয়েছে, সেখানে বাবা অমরনাথ হয়ে গেল, তাই না?
তো সেই রকম সব জায়গায় ইতিহাস আছে যে কি হিসাবে ভগবানকে পেল, কেউ নিমিত্ত হলো, আর সেখানে ভগবানের ইয়াদগার স্থাপনা হলো, তাই না? যেখানে যেখানে দেখবে কোথায় গাছে পুজো, কোথায় আর কোনো জায়গা পুজো, তো সব জায়গায় একটা ইতিহাস আছে যে এখানে ভগবানকে পাওয়া গেছিল, তাই না? অ্যাকচুয়ালি ভগবান তো আর সেখানে থাকে না, সে বাচ্চাটা সেখানে বাবার শক্তি প্রাপ্ত করেছে, তাই না? তার ইয়াদগার। তো যেখানে যেখানে শক্তি পাওয়া গেল সেখানে সেখানে মন্দির, তাই তো। তো ইয়াদগার অ্যাকচুয়ালি কার? থরি না শিব বাবার। ইয়াদগার হচ্ছে কি করে বাচ্চাটা শিব বাবার থেকে সে শক্তিটা পেল, তার ইয়াদগার, তাই না? এইভাবে কত মন্দির হলো। তো বাবা বলছেন অভি তোমারি বুদ্ধি মে সারা চক্র হ্যাঁ, তাই না? একবার আমার মনে আছে মাউন্ট আবু থেকে কোনো মহারথী ভাই এসছিলেন, তো ওনাকে সব দেখানো হলো, শ্যামনগরে এসছিল। তো শ্যামনগরের সামনে মানে উল্টো দিকে গঙ্গার দিকে বড়দি আমাকে বলল যা ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। হ্যাঁ, তো উল্টো দিকে তো ওই আছে না মা কালীর মন্দির আছে, কি ব্রহ্মময়ী মা, আর তার দুদিকে 12খানা শিব মন্দির আছে, আর 3টে ভগ্ন শিব মন্দির আছে। তো ভাই ঘুরলো ঘুরলো ঘুরলো, দেখলো দেখলো দেখলো, হ্যাঁ, লাস্টে আমাকে বলছে তার মানে এখানে দিদি তো ঠিক আছে, ব্রহ্মময়ী মা আছে, খুব জ্যোতি আছে, লাইট আছে, কিন্তু এখানে 12খানা বাপ সমান আত্মা বেরোবে, 12খানা বাপ সমান আত্মা বেরোবে, আর সেখানে 3টে বাপ সমান হোনেওয়ালা আত্মা ভগ্ন হয়ে যাবে, মানে বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলে যাবে, তাই না? মানে মহারথী। তো সত্যি মানে ভাবলে কেমন লাগে যে কেমন কেমন সব ইয়াদগার বাচ্চাদের। এবার হবে না হবে, কে বাপ সমান হবে সেটা তো পরের কথা, তাই না? কিন্তু মানে ইয়াদগার তো সেই শিব মন্দিরগুলো শিব বাবার ইয়াদগার না, সেগুলো কার ইয়াদগার, তাই না? বাবার বাচ্চাদের ইয়াদগার, যারা বাপ সমান হলো, তাই না? তো ওই রকম अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वो है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा, इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। बाबा बोलছেন কত মুখ্য एक्टर, তাই না? আমরা সব मुख्य एक्टर ना। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं, इस पर भी एक शास्त्र बनाया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया, सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। কেউ উল্টো পাল্টা বললে কি করব? একদম চুপ থাকো, সব ঝামেলা শেষ, তাই না? चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे, बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। বাবা বলছেন বাবার সঙ্গে গল্প করো, বাবার লাইট মাইট নাও, বাবার ইয়াদে থাকো, যত বাবার লাইট মাইট অনুভব হবে অত বিকর্ম বিনাশ হবে। तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद, তাই না? বাবা গতকালও বলছিল স্বর্গে তো যাব, ঠিক আছে, ওটা গ্যারেন্টি আছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কোন পদে থাকবো? আবার স্বর্গে তো একটা জন্ম না, অনেকগুলো জন্ম, তাই না? তো কোন পদ হবে, তাই না? সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, কোন জন্ম থাকবে? বাবা বলছেন সব কোথায় ফিক্স করছি? এখানে বসে ফিক্স করছি, তাই না? কেমন স্থিতি তৈরি হচ্ছে সেই হিসাবে ফিক্স করছি। तो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? तो बाबा बोलছে জ্ঞান দান করতে হবে। ভালো ব্রাহ্মণ মানে ভালো পূজারি, তো ভালো ব্রাহ্মণ মানে ভালো জ্ঞান দান করনেওয়ালা, তাই না? যে ব্রাহ্মণ পুজোতেই যায় না তো সে কিসের ব্রাহ্মণ হলো? যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানের কথা শোনায় না সে কি ব্রাহ্মণ হলো, তাই না?
कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं वो तो प्रारब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। তাই না বাবা আরেকটা রহস্য বলল, তাই না? এক সময় ছিল যখন রাজা মহারাজারাও ব্রাহ্মণদেরকে উঁচু পজিশনে রেখেছিল, তাই না? সব মন্ত্রী মিনিস্টার সব রাজার ব্রাহ্মণ থাকতো, তাই না? ব্রাহ্মণ গুরু থাকতো, সে সব রাজপুত্রগুলোকে শিক্ষা দেনেওয়ালা হতো, তাই না? তো এক সময় ব্রাহ্মণের খুব উঁচু মর্যাদা ছিল। বাবা বলছেন এটা ওদের প্রারব্ধ ছিল, তাই না? কিন্তু ধীরে 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 প্রারব্ধ কি হয়েছে, খেয়ে শেষ হয়ে গেছে, তাই না? জন্ম জন্ম প্রারব্ধ তো চলে আসছে না, তো যত জমা করেছি অত জন্ম ধরে পোস্ট পজিশন আছে, অত জন্ম ধরে ধন সম্পত্তি আছে, অত জন্ম ধরে, তাই না, তার প্রভাব আছে, প্রারব্ধ শেষ। তো এখন ব্রাহ্মণদেরকেও কে মানে, তাই না? এখন রাজা মহারাজাগুলোকেই কেউ মানে না। এখনকার রাজা মহারাজা নামে এখনও আছে, তাদের বংশধরও আছে, হয়তো তারা বড় লোকও আছে, কিন্তু কেউ মানে ওদেরকে রাজা বলে। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে না এত প্রালব্ধ জমা করো, এত প্রালব্ধ জমা করো, যাতে, কিন্তু প্রালব্ধ আমরা কিভাবে জমা করি? শতযুগের প্রালব্ধ আগে জমা হবে না, আমরা তো সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি না, তো নিচের থেকে প্রারব্ধ জমা হতে হতে যাচ্ছে আমার স্থিতি হিসাবে, তাই না? লাস্ট সিঁড়িতে প্রথম পা, তো সেখানে আমি কেমন স্থিতিতে ছিলাম সেখানকার প্রারব্ধ তৈরি হলো। শতযুগে কোন পজিশনে যাব এখনও সে প্রারব্ধ তৈরি হয়নি। আমি যখন সে সিঁড়ি অবধি পৌঁছাবো সেই সময় আমার যেমন স্থিতি থাকবে সেই অনুযায়ী আমার পথ হবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে এখনও মার্জিন আছে, পরে এসেও যদি কেউ সিঁড়ি ফট ফট করে লাফিয়ে যদি তীব্র পুরুষার্থী হয়ে পৌঁছাতে পারে তাহলে সেও শতযুগের রাজা মহারাজার পদও নিতে পারবে। এখনও মার্জিন আছে, সে প্রারব্ধ এখনও সবাই তৈরি হয়নি। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। বিরাট রূপ কাকে বলে? আগে ছবি পাওয়া যেত, এখন তো আর এই ছবিগুলো কেউ বোঝেও না, রাখেও না, তাই না? তো বিরাট রূপ মানে যখন অর্জুন আসল রূপ দেখতে চেয়েছিল ভগবানের, তখন সে বিরাট রূপের দর্শন দিয়েছিল, তাই না? হাজার সূর্যের মতন আলো, সহস্র মুখ, সহস্র ভুজা, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে এই হাজার সূর্যের তেজ কার তেজ? শিব বাবার সঙ্গে বাচ্চাদের তেজ, তাই না? আর শিব বাবার সঙ্গে বাচ্চাদের মুখ আর বাচ্চাদের ভুজা, তাই না? তো বিরাট রূপের চিত্রে একলা ভগবান পুজো পায় না, তার সহযোগী বাচ্চারা তারাও পুজো পায়, তাই না? तो यह भी तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारे में भी यथारथ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, তাই না? এই জ্ঞান শুনে কি হয়ে যায়? মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। তো কত পাওয়ার এই পড়ার মধ্যে আছে। परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए, তাই না? পড়ানোরও আছে না, যে আমি যত গভীরতাতে যাব নিজে বুঝবো অত অন্যকে বোঝাতে পারবো। আর আমি যদি উপর উপর পড়তে থাকি তাহলে তার গভীরতার ব্যাপারে চিন্তাই করব না, তাহলে সেই রকম অন্যকে কি বুঝাবো? यह बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझें और पूछें कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है।
তাই না? একটা জ্ঞানরত্ন যদি ধারণ করে নিলাম, বাবা বলছে তুমি পদম রত্ন ধারণ করে নিলে, তাই না? এত তার ভ্যালু আছে। इसीलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं। ওই জন্যে দেবতাদের পায়ে কি দেয়? পদ্ম ফুল দেয়। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ बुद्धि में है सत्यम। তাই না? বাবা বলছেন কোন ঝোলাতে তোমার জ্ঞান আছে? বুদ্ধিরূপী ঝোলাতে জ্ঞান ভরপুর আছে। उनके कच्छ में है कुरम, तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा কালকেও নেশাতে থাকতে বলেছিল, বাবা আজকেও বলছেন যে আমি গীতা জ্ঞান শুনছি বাবার থেকে, আর ভগবানের শ্রীমতে চলে স্বর্গ বানানোর সহযোগী হয়েছি। এই নেশাতে থাকো। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज तुम्हारे सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। তাই না? বাবা ব্যাচ কেন বের করলো? বাচ্চাগুলো ব্যাচ পড়বে, কোথায় কেউ দেখবে তো জিজ্ঞেস করবে এটা কি পড়েছো, এর মানেটা কি? তখন বোঝানো সহজ হবে, একটা কথা একটা টপিক উঠবে। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं, पढ़ाई से राजाई स्थापना होती है, किंतु बेचेर महत्व राखते हबे, ताई ना? अनेकेरा आजकल दीदीरा सहजे बेच दीते चाय ना काउके, कारण केउ बेच लागिए स्टेशने गुटका खाচ্ছে, বিড়ি খাচ্ছে, লোকে দেখছে, এসে বলে দিদি এই তো ব্যাচ ধারণ করেছে। লোকে আর কিচ্ছু দেখবে না, ওকেও দেখবে না, লোকে কি দেখবে? ব্যাচটা দেখবে। আবার কি কমপ্লেন আসে, দিদি ওই তো ব্যাচ পড়া বাজারে ঝগড়া করছে। তাহলে বাবার নামটা থাকলো, ওই জন্যে ব্যাচ ধারণ করেছি মানা আমাকে সচ্চা হতে হবে, সচ্চা ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্যাচ ধারণ করেছি আর কোথায় গিয়ে একদম হোটেলে বসে খেয়েই যাচ্ছি, একদম জবরদস্ত ননভেজ খাবার, তাহলে হবে? কত বাবার নাম বদনাম করে, কেউ ফুচকা খাবে বসে, তো বাবা বলছেন তো কত রকমের কত আছে না। তো ব্যাচ ধারণ করলে সেবা হবে, কিন্তু ব্যাচ ধারণ করে যেন ডিসসার্ভিস না হয় সেটার উপরেও অ্যাটেনশন দেওয়া হবে। और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापना करते, তাই না? বাবা বলছেন এত ধর্মপিতা এলো, ওরা ধর্মই স্থাপনা করলো, কিন্তু শিব বাবা এমন গুরু, ও শুধু ধর্ম স্থাপনা করলো না, ও দেবী দেবতাদেরকে তো তৈরি করলো, ধর্ম স্থাপনা করলোই, কিন্তু সত্য তেতা দাপর কলিযুগের রাজা মহারাজাগুলোকেও বাবা তৈরি করছে, তাই না? ধর্মের সঙ্গে বাবা রাজাও তৈরি করছে, তাই না? তো বাবার ডবল কাজ, ধর্ম হারিয়ে গেছে সেও তৈরি করবে, দেবী দেবতা তৈরি করবে, আবার রাজা মহারাজা তৈরি করবে। तो और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापना करते, तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। बाबा बेशी समय चाय ना, बोलছে 1 घंटा समय दाओ बस আমাকে पढ़ो, बस वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है, सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है, তাই না? সকাল সকাল মুরলি চলে, তো বাবা বলছেন মধুবনে তো সকালেই মুরলি চলে, ওখানে তো বিকেলে মুরলি হয় না। এবার সারাদিন মুরলিতে যে পয়েন্ট থাকে তার উপরে ক্লাস হয়, বিচার সাগর মন্থন করা হয়, তাই না?
तो बाबा बोलছেন सवेरे का टाइम सबाई फ्री থাকে ना, तो बाकी कोई बांधेले आदि हैं सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखे हैं, তাই না? তো বিকেলে যারা আসবে তাদেরকে বাবা কি নাম দিল? বান্ধেলি বাচ্চা। বন্ধন আছে, বাড়ি থেকে আসা যাবে না, কাজের বন্ধন আছে, তো বিকেলে আসবে। তো বাবাও কি চায়? সকালে ক্লাস করা, তাই না? बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे, मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने है बहुत सहज। यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं, अच्छा खुद भले याद न भी करे, दूसरों को याद दिलावे वो भी अच्छा है, তাই না? বাবা বলছেন মাঝে মাঝে, তাই না, একে অপরের সঙ্গে যখন সেবা করতে থাকি, অন্য সময় তো আর কাছে থাকি না, সেবার সময় কাছাকাছি থাকি, তখন একে অপরকে ইয়াদ দেওয়ানো উচিত। শিব বাবা ইয়াদ আছে, তো वो भी अच्छा है, বাবা বলছেন সেটাতেও তোমার মার্কস জমা হবে। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होता रहेगा। অন্যকে বলতে থাকবো, নিজে দেহ অভিমানে থাকবো, তাই না? তাহলে বাবা বলছেন সেখানে বিকর্ম জমা হবে। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मना में आते हैं। तो দেহ অভিমানের তুফান, মায়ার তুফান কোথায় আসে? মনের ভিতরে, तारपरे कर्मनाते है। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी करना नहीं है, তাই না? হতে পারে মনের ভিতরে অনেক ঝড় তুফান আসছে, অনেক কিছু উল্টোপাল্টা সংকল্প আসছে। বাবা বলছেন ওটাতে বিকর্ম হচ্ছে না। বিকর্ম কখন হবে? যখন ওটা কাজে পরিণত হবে। তাই জন্যে মনসাতে তুফান আসতেই পারে, কিন্তু কর্মে যেন না আসে, তাই না? আমরাও নিজে অনুভব করি। ধরো কখনো যেতে হবে, ট্রেনে উঠতে হচ্ছে, লোকাল ট্রেনে, ধরো শ্যামনগর যাব, তো ট্রেনে উঠেছি, এবার আমাদের কি আছে, অভ্যাস পড়ে গেছে এদিকে বাবাকে ইয়াদ করা, বাবার সামনে থাকা, সারাক্ষণ বাবার ছবির সামনে বাবার গল্প করা। এবার ওঠার পরে দেখছি মনে অনেক রকমের সংকল্প আসছে, তখন যাচাই করছি এগুলো কি হচ্ছে, তাই না? এগুলো তো আমার ভাবার কথা না, এগুলো কেন আসছে মনে? তখন বুঝি ও আচ্ছা, সব যে বসে আছে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে তারা যা সংকল্প করছে, তো মন তো আয়নার মতন সব রিফ্লেকশন সেখানে আসছে, তাই না? এই জন্যে তারপরে উঠলেই এবার ফরিস্তার মনসা সেবা শুরু করে দিই ট্রেনের মধ্যে, তাই না? না হলে কী হবে, যদি আমার কাছে ইনপুট না থাকে তো বাইরেরগুলো ঢোকা শুরু করবে, তাই না? তমপ্রধান ভাইব্রেশন ইফেক্ট করবে, তাই না? এই জন্য প্রোটেকশন খুব জরুরি আছে। तो अच्छा कर्म करना है, संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए, তাই না? মনের ভিতরে সব রকম সংকল্প আসতে পারে, ভালো আসতে পারে, খারাপ আসতে পারে। বাবা বলছেন কিন্তু সব তো সরস্বতী আছে না, রাজহাংস আছে, তো রাজহাংসের কাজ কি? সাদাগুলো নেব, খারাপগুলো ছেড়ে দেব, তাই না? তো সবসময় যাচাই করতে থাকতে হবে, নিজের মনকে দেখতে থাকতে হবে যে আমার মনে কি চলছে, তাই না? ভালো যদি, তাহলে তো খুবই ভালো। বাবা তো বলে সমানে থাকো, তাই না? তো সমানের সংকল্প তো খুবই ভালো, কিন্তু যদি উল্টোপাল্টা সংকল্প, মায়ার সংকল্প, তো সঙ্গে সঙ্গে রিজেক্ট করে দিতে হবে। तो बुरे को रोकना चाहिए, यह बुद्धि बाप ने दी है, তাই না? বাবা তো অনেকবার বলেছে রাজা হবে ভবিষ্যতে, অন্যের উপরে নজর রাখা রাজার কাজ, কিন্তু এখানে সঙ্গম যুগে নিজের উপরে রাজা হতে হবে, স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে, তো নিজের উপরে নজর রাখবে। তো হাত পার উপরে নজর রাখতে লাগে না, নজর রাখতে লাগে কার উপরে? মনের উপরে, তাই না? কেননা মনই আসল। যদি মুখ থেকে উল্টোপাল্টা বলও বেরোয় তো আগে সংকল্প কোথায় আসে? মনেই আসে। তো যেখানে মনের চেকিং হলো না সেখানে গণ্ডগোল হয়, সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়,
তাই না? ওই জন্যে সারাক্ষণ নিজের মনকে টিভির মতন দেখতে থাকো। মম্মা বলতো না যে মন আমার ছোটা বেবি আছে, আমি সারাক্ষণ ওর উপরে নজর রাখি, আর আমি যা বলি আমার মন তাই করে, তাই না? ব্রহ্মা বাবাও সারাক্ষণ নিজের মনের সংকল্পের উপরে পুরুষার্থ করতো, তাই না? বসে চিন্তা করতো আমার মনে কি চলছে, তাই না? তো পুরুষার্থ করতে হবে, স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে কোথায়? যখন নিজের মনের পর্দাকে অন্তর্মুখী, বাবা বলে না মুখটা কোন দিকে ঘোরাও, ভিতর দিকে ঘোরাও, তবে তুমি অন্তর্মুখী হবে। তো দুসরা ইহ বুদ্ধি বাপ নে দি হ্যাঁ, তাই না? আগে এই বুদ্ধি ছিল না, সারাক্ষণ অন্যকে দেখে বেরাতাম। এখন বাবা বুদ্ধি দিয়েছে, অন্তরের দিকে মুখটা করো, নিজের দিকে দেখো, নিজেকে ঠিক করো। এর তোমাকে হিসাব দিতে হবে ধর্মরাজের কাছে, কে কি করলো সে হিসাব তোমাকে দিতে হবে না। वो तो रंग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम करना है, তাই না? অন্যরা যা খুশি করুক, তার জন্যে আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই, কিন্তু আমি কি করলাম সেটার উপরে কিন্তু আমাকে উত্তর দিতে হবে ধর্মরাজের দরবারে। তো বাবা বলল না যে সবাই রং কাজ করুক, কিন্তু আমাকে রাইট করতে হবে। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है, लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर, इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है, आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। কখন বিকর্ম থেকে বাঁচবো? যখন দেহি অভিমানী থাকবো। দেহ অভিমান আসলে বিকর্ম হবেই হবে। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए, मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, तो उन्हें रोकना है। মনে যদি উল্টো পাল্টা সংকল্প আসে তো আমি রাজহাঁস আছি, আমাকে সাদাটা নিতে হবে, খারাপটা ছেড়ে দিতে হবে। अच्छे संकल्प चलाने हैं, अच्छे संकल्प চালানে হ্যাঁ। একটা ভালো ড্রাইভার দুটোই তো কাজ করে, এক উল্টো পরিস্থিতিতে ব্রেক লাগায়, আর ব্রেক লাগানোর পরে ডাইরেকশন চেঞ্জ করে চলে যায়, দুটোই তো কাজ করে। তো বাবাও সেই কাজ দিয়েছে। তোমার মনের গাড়ি যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে মতন, তো ব্রেক লাগাও, তাই না? আর তারপরে দিশা বদল করে দাও যে মন তুমি এটা ভাববে না, তুমি এটা ভাবো, এই ডাইরেকশনে তোমাকে ভাবতে হবে, ওই ডাইরেকশনে না, এটা আমার জন্যে না, তাই না? বেশ, অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেল। ব্রেক লাগাতে পারলাম, কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর
ডাইরেকশন বদল করতে পারলাম মনের, তো রুলিং পাওয়ার। তো এটাই তো রাজা করে, নজর রাখে কোথায় খারাপ থাকলে তার দিশা পরিবর্তন করে। ওই জন্যে তো লেবার মিস্ত্রি এত খেটেও অল্প পয়সা পায়, আর ম্যানেজাররা শুধু ঘুরে কত টাকা নিয়ে নেয়, তাই না? কেন? ঘোরা, দেখা, তাই না? কোথায় উল্টো পাল্টা হচ্ছে বোঝা, এটার উপরেই আত্মার ভ্যালু আছে, তাই না? ব্রেক পাওয়ার, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो अच्छे संकल्प चलाने हैं, कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, তাই না? মনে খারাপ আসতে পারে, কিন্তু কর্মে যেন খারাপ না করা হয়। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान, रूहानियत के प्रभाव द्वारा, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव, सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर, जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है, जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से, जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है, जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद, जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से, यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे, चमकने लगेंगे। और यह रूहानी मेकअप, और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा, सर्व का स्नेही बना देगा। তো বাবা বলছেন কোন মেকআপ করে থাকতে হবে? ডবল লাইট ফরিস্তা। আর মেকআপ আর্টিস্ট কে আছে? কে আমাদের ওই রকম মেকআপ করবে? বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। বাবার সঙ্গে থাকলে, আর বাবা থাকে কোথায়? বাবা তো পরম ধামে থাকে, বাবা তো সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা বাপ দাদা থাকে। তো বাবার সঙ্গে থাকতে গেলে ফরিস্তা বতনে যেতে হবে। তো ফরিস্তা বতনে গেলে বাবার সঙ্গে থাকলে অটোমেটিক ফরিস্তা হয়ে যাব। তো বাবা বলছেন তো ফরিস্তার মেকআপ যদি চলে আসে তাহলে কি হবে? যে চমক আসবে আর যে ভিতরে রুহানিয়তের সংস্কার আসবে তার মধ্যে সবাইর অটোমেটিক ভালোবাসা পাবে, সবাই স্নেহী হয়ে যাবে, সবাই স্নেহ করবে। কেন? পজিটিভ ভাইব্রেশন সবাইকে ভালো লাগে, তাই না? আত্মার ভালো লাগে। তাই জন্যে ফরিস্তার মতন ভাইব্রেশন সে সবাইকে স্নেহর আকর্ষণ করবে, তাই না? তো বুঝতে পারলে কোন ড্রেস পরে থাকবে?
কিন্তু সে ড্রেস কখন থাকবে গায়ে? যখন বাপ দাদার কাছে থাকবে। ও নিচে নিচে নেমে থাকলে বুদ্ধি, সে ড্রেস আর সে চমক থাকবে না। থাকতে হবে কোথায়? তো মাঝে মাঝে যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে, তো যেই দেখে নিলে 8টা বাজলো, 9টা বাজলো, 10টা বাজলো, 1 সেকেন্ডের জন্য কোথায় চলে যাও? ফরিস্তা বতনে, ফরিস্তা বাপদাদার কাছে চলে যাও। 1 সেকেন্ড বাবার থেকে দৃষ্টি নিয়ে মাথায় তিলক নিয়ে চলে আসো, তাই না? 1 সেকেন্ড ইয়াদ করতে পারবো না বাবাকে? যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে 1 সেকেন্ড। বেশ দেখো কেমন মেকআপ পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, লাইট লাইট অনুভব হবে, তাই না? स्लोगन: ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा। ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो एक पवित्र बनो, एक যোগী बनो আর দিব্য গুণের উপরে পুরুষার্থ করো। বাবার 3টে আদেশ ভগবানের: যোগী বনো, পবিত্র বনো, দিব্য গুণ धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े, তাই না? অনেকেরা জিজ্ঞেস করে না, বাবা তো বলেই দিল লোহার বন্ধন, সোনার বন্ধন, হীরের বন্ধন, তো বন্ধন তো বুঝে গেলাম, এবার ভাঙবো কি করে বন্ধনগুলো? तो अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपनी दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। तो मम्मा की पुरुषार्थ शिखालेन কেমনভাবে কর্মবন্ধন কাটবে। সব কথা মনের কোথায় বন্ধন আছে বাবার কাছে সমর্পণ করে দাও, যে বাবা এখানে এখানে আমার কমজোরি, এখানে এখানে আমার সমস্যা, আমি তোমাকে দিলাম, এবার তুমি আমাকে সেখান থেকে মুক্ত করো। আমার দায়িত্ব না, তোমার দায়িত্ব, তাই না? সমর্পণ করে দাও। তো আপনি জবাবদারি উনকে হাত মে দিয়ে দেবে, তাই না? আমার দায়িত্ব এবার তোমার, কিন্তু দায়িত্ব দেবার পরে মানুষের কাজ কি থাকে? যাকে দায়িত্ব দিয়েছি সে যেমন বলবে আমাকে তেমন চলতে হবে। সমর্পণের মানে আর কি? সে যার কাছে সমর্পণ হয়েছি সে যেমন বলবে তেমন চলবো, তাই না? फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो, अपनी मत पर चलते रहो, তাই না? বাবাকে সমর্পণ করেছি আর পরের দিন মুরলি শুনেছি, বাবা মুরলিতে পরামর্শ দিয়েছে, এবার সে পরামর্শকে আমাকে মানতে হবে। পরামর্শ শুনলাম অথচ নিজের মতেই চলতে থাকলাম, তো মম্মা বলছেন তাহলে তোমার বন্ধন কাটবে না। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालना न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वो ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो, তাই না? বাবাকে বললাম আজকে রাতে, আর বাবা কাল সকালে মুরলিতে পরামর্শ দেবেই দেবে, কিন্তু বাচ্চার কাজ হলো সেটাকে ফলো করা, তাই না? এইরকম না যে সব শুনলাম, বাবা কি বলতে চাইছে তাও বুঝলাম, অথচ মন মতেই চলতে থাকলাম। তাহলে বাবা বলছেন তাহলে তো উল্টো আবার কর্মের বন্ধন চড়ে যাবে। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं, यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे।
তাই না? বাবা কখনো ঘর বাড়ি ছাড়াবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যদি বলে দিই, সমর্পণ করে দিই বাবার কাছে, তাহলে বাবা আমার জিনিস নিয়ে নেবে না তো? মাম্মা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো। আগে সবাইটা বাবা সবাইকে ডেকে সমর্পণ করালো, সব বাড়ি ছেড়েও মাতাগুলোও সমর্পণ হয়ে গেল, বাল বাচ্চা ছেড়েও চলে গেল। কেন? সেই সময় ভাট্টির দরকার ছিল, যজ্ঞের দরকার ছিল, তাই না? কিছুটা তো একটা মন্দির হবে কি করে যদি ব্রাহ্মণই না থাকে, তাই না? তো মন্দির তো আর খালি মন্দিরে তো আর মন্দির হয় না, ব্রাহ্মণ দরকার, তাই না? তো যজ্ঞ তৈরি হওয়া দরকার ছিল, তাই বাবা রাখতো, সমর্পণ করতো। কিন্তু বাবা বলছেন এখন দরকার বাবার বাইরের সেবা, তাই না? ওই জন্য বাবা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার আমি ডাকবো না, রাখবো না, সব তোমারই থাকবে, কিন্তু তুমি মন থেকে समर्पण करो, है ना? अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो, তাই না? অনেকেরা ভাবে বাবাকে বলবো, বাবা কি পরামর্শ দেবে, এবার যদি মানতে পারলাম না তাহলে। বাবা বলছেন হিম্মত রাখো, সে বিগড়িকে বনানে वाला আছে, তোমার কিছু বিগড়াতে দেবে না। बाकी जो डरते हैं वो न खुद खुशी में रहते हैं, न फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है, जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ एक बार यदि समर्पण करे दिलाम, बाबा आमी तोमार, আমি তোমারই থাকতে চাই অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, বিশ্বাস করো, তারপরে বাবা তোমার পা ফিসলাতে দেবে না। যেখানে তুমি উল্টোপাল্টা পথে যাচ্ছ দেখবে এমন কিছু পরিস্থিতি সেখানে হবে, আবার থাপ্পড় খাবে, আবার তুমি বাবার দিকে মুখ করবে। তো বাবা কি নজর রাখে না? বাবা নজর রাখে, ও আবার গুছিয়ে বাচ্চাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। বাবারও নজর থাকে যে বাচ্চাটার মন বুদ্ধি ভটকাচ্ছে, আবার সেখান থেকে গুছিয়ে বাবা নিজের কাছে নিয়ে আসে। এগুলো অনুভব আছে অনেক। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मना मददगार होना है, इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, अगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है, তাই না? মম্মা বলছেন এই রাস্তা সোজা নয়। ওই জন্যে তো শাস্ত্রে দেখালো যে স্বর্গের পথে পাণ্ডবরা কোন দিকে গেল, পাহাড় উঠে গেল। তো স্বর্গের রাস্তা পাহাড়ে ওঠার মতন রাস্তা, সহজ না, টেढ़ा বাঁকা রাস্তা। কিন্তু মম্মা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো, হাত ধরেছে তো কেউ, যদি কেউ হাত ধরে তোলে তাহলে কোনো অসুবিধা তো নেই। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। মানে বাবা এক মাস ধরে বলেই যাচ্ছে সত্যতা কিন্তু তার সঙ্গে সভ্যতা। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, নম্রতা, মধুরতা और সত্যতা भी हो। বাবা কদিন ধরে বলছেন না যে সত্য জ্ঞানের বল তুমি বলবে, নির্ভয়তার সঙ্গে বলো, স্পষ্টতার সঙ্গে বলো, কিন্তু তার মধ্যে স্নেহ থাকা চাই, তার মধ্যে বিনম্রতা থাকা চাই, তার মধ্যে মধুরতাও থাকা চাই। আমি সত্যি কথা বলছি বলে ক্যাটক্যাট করে বলবো, লোকের শুনতে কানে কষ্ট হবে, তাহলে আমি কিন্তু ফেল, আমি ভগবানের পথে চলতে পারছি না, তাই না? তো বল হবে নির্ভয়বালা বল, স্পষ্টবাদিতাবালা বল, কিন্তু তার মধ্যে স্নেহ, বিনম্রতা আর মধুরতা, সত্যতা থাকতে হবে, তাই না? মানে সভ্যতা আর সত্যতার ব্যালেন্স থাকতে হবে। लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो, इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष
कर सकेंगे। যেদিন আমার বল এইরকম হয়ে গেল যে নির্ভয়েও আছি, সত্য কথাও বলতে পারার ক্ষমতা আছে, স্পষ্টবাদিতাও আছে, কিন্তু সঙ্গে সভ্যতা মানা স্নেহ, মধুরতা আর বিনম্রতা, রিসপেক্ট দিয়ে বলতে পারি, তাহলে সেদিন বাবা আমার बोल पास করিয়ে দেবে, ফুল পাস, তাই না? तो निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, মানে শব্দের চয়েস মর্যাদিত হোক, কোন শব্দ আমি বলতে পারি আর কোন শব্দ বলতে পারবো না তার লিমিট বাবা রেখেছে, তার লক্ষণ রেখা বাবা রেখেছে। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे, তাই না? তারপরে যদি সত্যতার সভ্যতার কম্বিনেশন করে যদি কাউকে তুমি শাসনও করবে, তো তার আপনার কথাগুলো কড়া মনে হবে না, তারও ভালো লাগবে যে এটা আমার জন্যে শিক্ষা, তাই না? কিন্তু তার মধ্যে ব্যালেন্স, সত্যতার সঙ্গে সভ্যতার, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।